the Lord for another opportunity to share the word of God with you. When I was choosing the message, I was hesitating, should I share about this? Because I've preached about this. And then Elvin was singing the last song in Idyathil Tangi, God is residing in us, and I get the confirmation that I want to share this with you today. Thank you, Brother Elvin. Wonderful time of worship. Today, without further ado, let's go into the Word of God today. Today, again, I want to talk about the church. I know last week in the prayer meeting, we were talking about the church. I think this message is getting even more important during the end times, especially times like this. You know, the church is becoming more and more important these days. In Matthew chapter 16 verse 18, and we and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. மேலும் நான் உனக்கு சொல்கிறேன், நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய், இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. Amen. I think Joel will open the top of this. Amen. Okay, so why do we go to church? All of you are here today in church. What is the purpose of the church? You know, some of us ask, why? How does the church exist? Okay, to give a biblical perspective, in the Bible there is no church. Okay, we have the early church. Okay, but it was not in a building like this. Okay, the church, the disciples, the apostles, they met at home. Just to share a bit of history, that you need to realize this. You see, after Jesus died and he resurrected, he went to the Father. Okay, the disciples continued to preach the gospel. And once the disciples, the apostles died, some of them were martyred, some of them died. So how did the Christianity spread? Okay. So there were Christians that were spreading the gospel. Okay, but the time it was during the Roman Empire. Okay, so the Roman Empire, they were into pagan worship. Okay, so Christianity was going a very tough moment during that time. And the Romans were afraid of the Christians. Because Jesus gave the Romans a lot of problems. So the Roman Empire, they got together, how can we, now there's two main religions here. One is the pagan worship and one is Christianity.
So how can we unite them and keep them under control? எப்படி இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்றிணைத்து நம்ம கைக்குள்ள போட்டுக்கலாம் அப்படி என்று ரோமர்கள் ஆலோசனைக்கு யோசித்துக் கொண்டிருந்தாங்க. This gave birth to the Roman Catholic. அப்படியாக தான் இந்த ரோமன் கேத்தலிக் என்ற ஒரு உருவாக்கம் வந்தது. So when you see Roman Catholic, this is how it started. அப்படிதான் இந்த உருவாக்கம் ரோமன் கேத்தலிக் உருவாச்சு. So what they did, they combined pagan worship and Christianity and made it into one. So அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அந்த காலத்துல இந்த கிறிஸ்துவ வணங்குறதும் சரி இந்த சிலையை வைத்து வணங்குறதும் ரெண்டு பேரையும் இணைத்து இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமா ஒரு இத கொண்டு வந்தாங்க. That's why you can see so many festivals, so many celebrations. அதனால பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதமான ஒரு அவங்க கொண்டாடுகிற விழாக்கள் நிறைய இருக்குது. If you go to Catholic church, have you been to Catholic church? யாரெல்லாம் கத்தோலிக்க சபைக்கு போயிருக்கீங்க? You see they still burn the incense. அவங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து அந்த ஆவி வந்து போடுவாங்க, அந்த நெருப்புல வச்சு செய்வாங்க. Okay, and the focus is on Mary. அவங்க வந்து அந்த சிலையை மேரியாக வைத்து அவங்க So வணங்குறாங்க. actually church concept, a building concept is actually pagan worship. So ஒரு சபைன்னு சொல்லி ஒரு கட்டடத்தை வைத்து அப்படியாக ஒரு சபையை உருவாக்குறது வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க செய்கிற ரோம காலத்துல செய்த அந்த அந்த விக்கிரகங்கள் வைத்து வணங்குற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. So you can ask yourself, what am I doing here? அப்ப நான் ஏன் சபையில இருக்கேன்னு நீங்க கேட்டுக்கலாம். It's a big cross here. இங்க ஒரு பெரிய ஒரு சிலுவை இருக்கிறது. Okay, I don't mean to frighten you. நான் உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லல. Okay. God is saying He's building the church and we are the church. கர்த்தர் சொல்கிறார் அவர் சபையை கட்டுவார், நம்ம தான் அந்த சபையாக இருக்கிறோம் என்று. Amen. ஆமென். Amen. So today, what is deemed as a successful church? ஒரு 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 சபை ஒரு ஒரு வெற்றிகரமான சபைன்னு சொல்லும்போது எப்படிப்பட்ட சபைன்னு பார்ப்போம். Sadly today, success of the church is related to numbers. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெற்றிகரமான சபை பார்க்கணும்னா அது வந்து எண்ணிக்கையை பார்த்து தான் ஒரு வெற்றிகரமான சபைன்னு சொல்றாங்க. Oh, so many people, very good church. நிறைய பேர் இந்த சபையில இருக்காங்க, அப்பதான் அந்த சபை வந்து உண்மையிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சபைன்னு Oh, நினைக்கிறாங்க. lot of program, youth program, Sunday school program, women's program, men's program. நிறைய நிகழ்ச்சிகள் செய்யறாங்க பெண்களுக்கு, அப்புறம் ஆண்களுக்கு, அப்புறம் பிள்ளைகளுக்கு, சிறு பிள்ளைகள், வாலிபர்களுக்கு இப்படி தனிப்பட்ட நிறைய காரியம் செய்வது இந்த மாதிரி சபை தான் வளரக்கூடிய சபை அப்படி நினைக்கிறாங்க. During the pandemic, another pressure for church is to create online media ministry. Every church will have a Facebook. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நம்ம இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து ஆன்லைன் அதாவது இணையத்தை கொண்டு சபை காரியங்களை வழி நடத்துறாங்க. Every church is pressure to enter to social media. Who is the best preacher, who is the best pastor, who has the best worship, who has the best musical instruments. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய சபை வந்து நிறைய கேள்விகள் பண்ணாங்க. ஒரு நல்ல ஒரு போதகரை வச்சு அந்த இணையத்தின் மூலமா பேச வைக்கணும், நல்ல மியூசிக், நல்ல worship இப்படியாக அவங்க எல்லாம் பயன்படுத்தி நம்ம அந்த இணையத்தின் மூலமா நம்ம வந்து போகணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. Every church is competing with each other. Oh, அந்த சபை பாருங்க, நிறைய அதிகமா இருக்கு, மியூசிக் சூப்பரா இருக்கு. ஒவ்வொரு சபைக்குள்ள ஒரு போட்டிகள் வர ஆரம்பிச்சிருக்குது. It's a competition everywhere. எங்க பார்த்தாலும் சபைக்குள்ள ஒரு போட்டியாக மாறிடுச்சு. The church need to realize the competition is Satan. That is the only purpose. சபையாக இருக்கும்போது ஒரு முக்கியமா புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் அந்த போட்டி என்பது அது பிசாசானவனுக்கு தான், நமக்கு கிடையாது. I ask you one question today. உங்களிடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். You don't have to answer. பதில் சொல்ல வேண்டியதில்லை. This is a reflection. உங்களுக்குள்ளே நீங்க கேட்டுக்கொள்வது, If Jesus were to open the door இயேசு போது அந்த கதவை திறக்கிறார் என்றால் and He come into this church, how would He feel? இந்த சபைக்குள்ள அப்படியாக உள்ள வந்தார்னா இந்த சபையை பார்த்து அவர் என்ன நினைப்பாரு? Amen. Just think about it. நீங்க யோசித்து பாருங்க. During this pandemic, the church is the most affected. இந்த மாதிரி சூழ்நிலை, இந்த மாதிரி கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இருக்கும்போது நிறைய நம்ம வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம். I would say small churches has not been so much affected. ஒரு சிறு சபையா இருக்கும்போது நம்ம வந்து அதிகமா நம்ம பாதிக்கப்படல. But those big churches where thousands of people are sitting in there. ஆனா ஆயிரக்கணக்கான அவங்க விசுவாசிகள் இருக்கிற சபை வந்து கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டுச்சு. When government imposed lockdown, you can't go to church. பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் அப்படியாக நமக்கு வந்து எங்கேயும் வெளியாக முடியாது சொல்லும்போது சபைக்கு போக முடியாம போச்சு. So a big beautiful building, but people cannot go in. அவ்வளவு பெரிய அழகான இடம், ஆனாலும் அந்த இடத்துல வந்து ஆராதிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்ல. I think God is trying to teach us something. சோ இது பார்க்கும்போது தேவன் நம்ம இடத்துல சில காரியத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்று நான் சொல்லுவேன். We need to realize we are not conformed to these walls. நம்ம வந்து இந்த கட்டடத்துக்குள்ள அப்படியாக தேவன் நம்மளை அழைக்கப்படவில்லை. We need to build a church without walls. நம்ம ஒரு சுவரோ இல்ல ஒரு இன்னொரு கட்டடம் இல்லாம நம்ம அப்படியாக ஒரு சபையை கட்டுறவர்களாக இருக்க வேண்டும். We are going to continue the church, this building, and
another pandemic, another lockdown come, we're going to get discouraged. இந்த கட்டடத்தை குறித்து நம்ம நம்பிக்கை வைத்து சபை அப்படியாக நம்ம இருந்து இன்னொரு ஒரு லாக்டவுன் வந்துச்சுன்னா அப்படியாக நம்ம ஒரு பல காரியங்களை இழந்து போக வேண்டியது. Some of us, I don't want to go to church anymore. சில பேர் சபைக்கு போகாம போயிடலாம். We need to build a church without walls. சோ அதனால கட்டிடம் இல்லாம ஒரு செவுரு இல்லாம நம்ம சபையை கட்டுறவங்களாக மாற வேண்டும். Let's quickly turn to 1 Corinthians. இந்த நாள் அப்படியாக 1 கொரிந்தியருக்கு நம்ம போவோம். Chapter 3 verse 16. 3வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தை பார்ப்போம். 1 Corinthians says, do you not know that you are God's temple and God's Spirit dwells in your midst? நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றோ தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றோ அறியீர்களா? Amen. God is dwelling in our spirit. So perfectly sang the song. There was confirmation for me. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேவன் நம்ம இடத்துல அப்படியே ஆலயமாக இருக்கிறார். அந்த பாடம் சொல்லும்போது இதயத்தில் தங்கி ஜீவிக்கிறார் சொல்லும்போது அது அப்படியே நமக்கு வெளிப்படுத்துது. God is residing in us. நமக்குள்ள தேவன் இருக்கிறார். What a privilege. நம்ம எவ்வளவு ஒரு பாக்கியவான்களாக இருக்கிறோம். Sister Bobby, God is residing in you. Sister Rachel, God is residing in you. சிஸ்டர் பூமி உங்களுக்குள்ள தேவன் இருக்கிறார். சிஸ்டர் ரேச்சல் பூமி தேவன் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் சொல்லும்போது எப்படி நீங்க நினைச்சு பாக்குறீங்க? Sometimes we tend to forget. நம்ம சில நேரத்துல மறந்து We போகிறோம். are so focused on the problem. சில நேரத்துல பிரச்சனைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். We don't realize that we are God's temple. ஆனால் நம்ம தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறதை நம்ம மறந்துடுறோம். God's temple, God don't know how to take care of His temple. Amen. தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கும்போது தேவனுக்கு தெரியும் இந்த ஆலயத்தை எப்படி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். We don't need to worry. God knows how to take care of His temple. தேவனுக்கு தெரியும் எப்படி வந்து அதை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். நம்ம அதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். People will never step into the church. Some people. சில பேர் வந்து சபைக்குள்ள அப்படியாக வர முடியாம இருக்காங்க. Especially now, religion is such a sensitive thing on social media. You say something, everyone get offended. ஏனென்றால் இப்போ உள்ள பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மதம் என்ற ஒரு கலாச்சாரங்கள் அப்படியாக ரொம்ப ஒரு பேசக்கூடாத ஒரு சூழ்நிலையில வந்து கொண்டிருக்கிறது. They have divided all of us because of religion. நம்ம ஒரு சில நேரத்துல ஒதுக்கப்படுகிறோம். ஏன்னா இந்த சமயத்தினாலையும் இந்த ஒரு நம்ம ஒரு மதத்தினாலும் சில நேரத்துல நம்ம தனித்து நிற்கிறோம். People won't want to come to church. அதனால சபைக்கு சில பேர் வர மாட்டாங்க. But you can bring the church to people. ஆனாலும் உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்க இந்த சபையை மத்தவங்களுக்கு எடுத்து போக முடியும் என்று. Because you are the church. ஏனென்றால் நீங்க சபையாக இருக்கிறீங்க. Wherever you go, you are carrying God's presence with you. எங்கெல்லாம் போறீங்களோ தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நீங்க எடுத்து போறீங்க. Amen. ஆமென். Now how are you going to bring the lost? எப்படி வந்து நீங்க வந்து How are you going to bring the lost? எப்படி வந்து இந்த அறியாதவர்கள் தேவனை அறியாதவர்களை நீங்க வந்து அவங்களை வந்து நீங்க அவங்க தேவனிடத்துல கொண்டு வர போறீங்க? Only through one way. ஒரே ஒரு காரியத்தை You மூலமா can read தான். all the verses in the Bible. நீங்க எல்லாத்தையும் தேவனுடைய வசனத்தை எடுத்துட்டு போலாம். You can share everything to them. தேவனுடைய வசனத்தை குறித்து நீங்க அவங்களுக்கு பேசலாம். You can even give them a cross. ஒரு சிலுவையை கூட நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். But if you don't know how to show love, everything is in. ஆனாலும் நீங்க அன்பு என்பதை அவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள முடியலன்னா நீங்க வந்து தேவனை குறித்து பேசுறது அர்த்தமில்லை. We need to learn how to love one another. முதலாவதாக ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்க நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Jesus, his whole message, his whole character, his whole attitude was about love and nothing else but love. நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கதையை நீங்க பார்க்கும்போது எல்லாமே அவர் அன்பை குறித்து தான் இருந்தது. It was always about love and being a servant, helping one another. அவர் வந்து அன்பை வெளிப்படுத்துறவராகவும் ஒருத்தருக்கு பிறருக்கு அவர் உதவி செய்யறவராகவும் தான் இருந்தாரு. It's time for us to move out from this building and go into loving people. சோ அதனால நம்ம இந்த கட்டடத்துக்குள்ள அப்படியாக இப்படி இருக்காம நம்ம வெளியே போய் அந்த அன்பை பகிர்ந்து கொள்றதுக்காக இயேசுவை போல நம்ம மாற வேண்டும். Each and every one of us are carrying the presence of God. நம்ம இங்க உட்கார்ந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் அவருடைய பிரசன்னத்தை நீங்க கொண்டு போறீங்க. Every time you feel down, every time you feel discouraged, நீங்க எப்போதெல்லாம் சோர்ந்து போயிருக்கீங்களோ எப்போதெல்லாம் வேதனையாக இருக்கிறீங்களோ always remember God is in you. எப்போதுமே நினைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் என்று. You are worried about your health, you are worried about your future. உங்களுடைய முன்காலத்தை குறித்தோ இல்ல உங்களுடைய நோயை குறித்தோ கவலைப்பட்டீர்கள் என்றால் Remember, the owner is living there, he knows what to do. உங்களை படைத்தவர் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறார் என்று நீங்க நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவருக்கு தெரியும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. I hope you will be encouraged today. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்க உற்சாகப்படுவீங்க இது மூலமாக என்று. Let's look very quickly at church that God is looking for. அடுத்ததாக பார்ப்போம் ஒரு சபை என்றால் என்ன தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் என்று.
You know, we need to be a church that preach repentance. ஒரு சபை என்று சொல்லும்போது மனம் திரும்புதலை குறித்து பேசுற சபையாக இருக்க வேண்டும். Amen. ஆமென். 2 Chronicles chapter 7 verse 14. நாம் அப்படியாக இந்த நாள்ல எல்லாரும் திருப்போம். இரண்டாவது நாளாகமம் 7வது அதிகாரம். We need to be a church that preaches repentance, to stand for the word of God. இரண்டாவது நாளாகமம் 7வது அதிகாரம் 14வது வசனம். என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன். Amen. Do you know this is the cure for COVID? உங்களுக்கு தெரியுமா இதுதான் வந்து கோவிட்க்கு ஒரு பதிலாக இருக்குது, அதாவது ஒரு ஒரு அந்த சீக்கிய குணமாக்குற ஒரு பதிலாக இருக்குது என்று. You know, not the vaccine. ஊசி போட்டாதான் நல்லா ஆகும் அப்படின்னு கிடையாது. You இந்த can put வார்த்தை double shot, triple shot, 10 shots you can put. இரண்டாவது தர ஊசி போட்டாலும் சரி, மூன்றாவது இல்ல 10வது தர ஊசி போட்டாலும் சரி. But if you continue to live in sin ஆனால் நீங்க தொடர்ந்து இந்த பாவத்துக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா, and you are full of pride, அந்த ஒரு கௌரவத்துல பெருமையில இருந்தீங்கன்னா, and you are still living in your wicked ways, still sinning, உங்களோட தவறான பொல்லாத வழியில் அப்படியாக நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருந்தீங்கன்னா, your life will always be a danger. உங்களோட வாழ்க்கை எப்பவுமே ஆபத்துக்குள்ளாக தான் இருக்கும். No, you want God to heal this land. தேவன் வந்து இந்த தேசத்தை வந்து சுத்திகரிக்க மாட்டாரு. Some of us say, when COVID will end? எப்ப இந்த கோவில் முடியும் சில பேர் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு Answer இருக்காங்க. in the Bible, 2 Corinthians 7:14. இரண்டாவது நாளாகத்துல 7வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே அந்த பதில் This கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. is the cure for COVID. இதுதான் வந்து அந்த கோவிட்கான ஒரு வந்து மருந்தாக இருக்கிறது. You know, but are we going to preach repentance? ஆனாலும் இதை குறித்து நம்ம வந்து பேச போகிறோமா? Are we going to stand for the word of God? ஆனால் தேவன் வார்த்தைக்காக நிற்க போகிறோமா? Are we going to say right is right and wrong is wrong? நம்ம சொல்ல முடியுமா? இது சரினா சரி, இது தவறுனா தவறுனா சொல்ல முடியுமா? The problem is you always want to find gray area. நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்ம தப்பிக்கிறதுக்கான வழிகளை பார்ப்போம். Always want to be in the center. எப்போதுமே வந்து நடுத்தரமா இருக்க பார்ப்போம். Because why you want to please men? ஏன்னா அவங்கள வந்து அவங்கள கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது, வேதனைப்படுத்தக்கூடாது மனுஷர்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஏற்றாப்புல நடுத்தரமாவே இருப்போம். My boss asked me to drink. My boss asked me to smoke. என்னோட தலைவர் வேலை செய்யற இடத்துல தலைவர் வந்து என்ன மதுபானம் குடிக்க சொன்னாரு, சிகரெட் குடிக்க சொன்னாரு அப்படி சொல்லுவோம். You know, I must do it. Otherwise, I'll lose my job. I cannot find favor with my நான் அதை boss. செஞ்சு அவங்க செய்யலைன்னா அவர் எதுவும் நினைச்சுக்குவாரு அப்படின்னு நினைப்போம். No, when we work, some people are cheating money. They take extra money. We close one eye. Never mind. Everybody is doing it. I'll just do it. It's okay. சில நேரத்துல வேலை இடத்துல தப்பு நடக்கும். அந்த தப்பு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து பரவாயில்ல கண்ணை மூடி நம்ம சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து பேசாம இருப்போம். No, we need to be a church that stand for the right. அதனால நம்ம ஒரு சபையாக ஒரு சரியான காரியத்துக்கு நம்ம நிக்கிறவர்களாக, கர்த்தருக்கு நிக்கிறவர்களாக இருக்கணும். How many of us are willing to give up our life to stand for Jesus? இயேசுக்காக நிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பேர் நீங்க வந்து உங்களால முடியும்? I think I've shared this story before, but I will tell you again. நான் அந்த கதை உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், ஆனால் நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். No, there was a church in Indonesia. ஒரு இந்தோனேஷியால ஒரு சபை இருந்தது. Okay, so the service was going on. சபையில வந்து அந்த எப்போதும் போற மாதிரி ஆராதனை போய் கொண்டிருந்தது. Very beautiful worship. I hope brother Elvin led very beautiful worship. மிக அருமையான ஒரு ஆராதனை போயிட்டு இருந்தது. எப்படி எல்வின் இப்ப நடத்துனது போல. And the worship was over. The pastor was going to go to the pulpit to preach. அப்போ வந்து அந்த ஆராதனை முடிஞ்சு போதகர் வந்து வார்த்தையை கொடுக்க அந்த அவரோட புல்பிட் போனாரு. Before the pastor can preach, 3 or 4 gunmen came with gun, entered into the church. அப்போ அவர் போதகர் வார்த்தை சொல்ற மணிக்கு ஒரு 4-5 பேர் உள்ள பிஸ்டல் எடுத்துட்டு உள்ள வந்துட்டாங்க. I pointed the gun at everybody. எல்லா இடத்துலயும் அந்த பிஸ்டலை வச்சு காட்டினாங்க. And they said, any of you believe in Jesus as your personal Lord and Savior, we're going to kill you now. அப்போ வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க, துப்பாக்கி வச்சுட்டு யாராவது இயேசு கிறிஸ்துவை தன் ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டீங்கன்னா நான் இப்போ உங்களை சுட போறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. You know, if you want to renounce Jesus, you don't believe in Jesus, this is time for you, you can escape. நீங்க வந்து இயேசுவை நீங்க மறுதலித்து இப்போ போறீங்கன்னா இப்போ உங்களால நீங்க உங்க உயிரை காப்பாத்திட்டு நீங்க போலாம், இல்லைன்னா நான் உங்களை சுற்றுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Half the church ran away. சோ பாதி சபையில் உள்ள நபர் விசுவாசிகள் போயிட்டாங்க. Gone. அப்படியே போயிட்டாங்க. Pastor also got shocked. பாஸ்டர் இத பார்த்து அப்படியே மிதந்து போயிட்டாரு. Then suddenly the gunmen put down the guns. சோ அந்த நான் வந்து அந்த கன் எடுத்துட்டு வந்தவங்க எல்லாத்தையும் அந்த
கண்ணை கீழே வச்சுட்டு and they went and sat in the pulpit. முன்னுக்கு புல்பிட் முன்னுக்கு வந்து நின்னாங்க. Pastor, you preach now, Pastor. The church is ready to hear the message. சோ இப்போ நீங்க வந்து வார்த்தை கொடுங்க, இந்த சபையில இருக்கிறவங்க வார்த்தை கேட்க ஆயத்தமா இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. Amen. ஆமென். Just imagine if this happened now. சோ யோசிச்சு பாருங்க, இது இப்ப நடந்துச்சுன்னா What would you do? எத்தனை பேருக்கு உட்கார்ந்திருப்போம், என்ன செய்வோம்? நீங்க நிப்பீங்களா? நம்ம நிக்க முடியுமா? அந்த துப்பாக்கி வைக்கும்போது Put one gun towards your head now. தலையில வந்து அப்படியே துப்பாக்கி வைக்கும்போது And that time happened, are you going to stand? அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நீங்க நிக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. Before that, remember Jesus stood for you. ஆனா யோசிச்சு பாருங்க, அது இயேசு உங்களுக்காக நின்னாரு. Jesus could have ended on, he could have just gone to the Father. அவர் வந்து அப்படியாக எதுவுமே செய்யாம பிதா இடத்துல போயிருக்கலாம். But he was willing to suffer for us because he loved us. ஆனால் நமக்காக அவர் வந்து எல்லாவற்றையும் பாடுகளை அனுபவித்து நமக்காக அவர் எல்லா காரியம் செய்து முடித்தார். As a pastor, I always have this fear. When people step into the church, do they really feel the presence of God? எப்பவுமே ஒரு போதகரா இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு பயம் வரும், இந்த ஜனங்கள் வந்து உண்மையாவே தேவனுடைய பிரசன்னத்தை உணர்றாங்களா அப்படின்னு. Because if we come to church, we don't feel repentance, we still go back the same, that means the church has failed. ஒரு சபையாக நம்ம அப்படியாக வந்து ஒரு நம்ம மனம் திரும்பாம அப்படியாக பொல்லாத காரியங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தோமா, ஒரு சபையாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு தோல்வி அடைஞ்சோம் என்று அர்த்தமாகும். Amen. ஆமென். Amen. The church exists for only two reasons. ரெண்டே காரணத்துக்கு தான் சபை வந்து உருவாக்கப்பட்டது, Nothing else. வேற எதுக்குமே கிடையாது. Number one, ஒன்றாவது is to prepare the people to meet God. ஒன்றாவது மக்களை ஆயத்தப்படுத்துறதுக்கு, தேவனை சந்திக்கிறதுக்கு ஆயத்தப்படுத்துறதுக்கு, And to prepare the people to have a deep personal relationship with Jesus. அது மட்டும் இல்ல தேவனோடு ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தை கொண்டு வரதுக்காக தேவன் ஆயத்தப்படுத்தினார். My hope, my desire, when you come to this place, you will feel the presence of God. என்னோட ஆசை, என்னோட விருப்பம் என்னவென்றால் நீங்க இந்த சபைக்கு வரும்போது தேவனுடைய பிரசன்னத்துல அப்படியாக நீங்க ஐக்கியம் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான். If you don't feel the conviction, if you don't feel the repentance, something is not right. நீங்க அந்த ஒரு மன திரும்புதல் உங்களுக்கு ஏற்படவில்லை என்றால் ஏதோ இன்று உங்களுக்கு தடையாக இருக்குது என்று அர்த்தம். Stop living in sin. பாவத்திலிருந்து நீங்க விடுபட வேண்டும். We are studying the book of Joshua, all the youths. வாலிபர்கள் அப்ப பாத்தீங்கன்னா யோசுவா புத்தகம் படித்து கொண்டிருக்காங்க. Achan, one person sin, everybody suffered. ஏக்கனால அந்த ஒரு பாவத்தினால எல்லாரும் ஜனங்கள் வந்து அவங்க பாதிக்கப்பட்டாங்க. God had to destroy the whole family. எல்லாத்தையும் அவர் அழித்து போட இருந்தாரு. Such a painful thing to do. அது வேதனைக்குள்ள காரியமாக இருந்துச்சு. But God is gracious, God is merciful. அதே நேரத்தில் தேவன் கிருபை உள்ளவராக இருக்கிறார். Amen. Amen. And the God who is gracious and merciful is going to come to judge us one day. He's going to sit on a chair like this. இப்படியாக ஒரு கிருபை உள்ள தேவன் ஒரு நாளைக்கு நமக்கு முன்பாக வந்து நியாயம் தீர்க்கிற நாள் வரும். There is still time. So நமக்கு அந்த கொஞ்ச காலம் தான் இருக்குது. If you are far away from God, if you are living in sin, okay, repent. நீங்க அப்படியாக தேவனுக்கு தூரமாக இருந்தீங்கன்னா, பாவத்துக்குள்ளாக இருந்தீங்கன்னா, இந்த நாள் வந்து உங்களுக்கு மனம் திரும்ப நாளா இருக்கிறது. If you come to church, you can't feel the presence of God. Talk to us. அப்படியாக நீங்க சபைக்கு வந்து தேவனுடைய பிரசன்னத்தை உங்களால உணர முடியலன்னா போதகர்கிட்ட பேசுங்க. If you cannot worship, you cannot feel repentance, you do not have the fear of God, you are living very dangerously. நீங்க உங்களை ஆராதிக்க முடியல, நீங்க வந்து ஜெபிக்க முடியல, அப்படியாக இருந்தா ஏதோ ஒரு தடையாக உங்க வாழ்க்கையில இருக்குது. Amen. ஆமென். Amen. Lastly, as I close, we can be a small church, கடைசியாக கூட ஒரு சின்ன சபையாக கூட நம்ம இருக்கலாம். but let's be a strong church. ஆனாலும் ஒரு வல்லமை உள்ள சபையாக இருக்க வேண்டும். It's not about quality. ஒரு எண்ணிக்கை பார்க்கிற ஒரு சபைகள் கிடையாது. Every pastor has a desire, I want to preach to thousands of church members. எல்லா போதகரும் ஒரு ஆசை இருக்கு, ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு முன்பாக போதிக்கணும் அப்படின்னு. Sometimes we need to ask, what does God want? ஆனாலும் நம்ம தேவனிடத்துல கேட்க வேண்டும், தேவனுக்கு என்ன வேண்டும் என்று. What does Jesus want? இயேசு என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்று தெரிய வேண்டும். Now in Matthew chapter 18:20 it says, when 2 or 3 gather, I am there. God is already here. நீங்க பாத்தீங்கன்னா மத்திய 18வது அதிகாரம் 20வது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஏனெனில் 2 பேராவது 3 பேராவது என் நாமத்திலே எங்கு கூடி இருக்கிறார்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவே இருக்கிறேன் என்றார். No, we are gathered in the name of Jesus. நம்ம அப்படியாக தேவனுடைய நாமத்தில் ஒன்று கூடி இருக்கிறோம். You don't have to have 100,000 people to feel the presence of God. ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஒரு 100 பேர் தான் வேணும் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை உணர்றதுக்கு, அப்படி கிடையாது. Only need 2. 2 பேர் இருந்தாவே தேவன் அங்க So இருக்கிறது. that's the God that we serve and love. அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவனை நம்ம ஆராதிக்கிறோம், நம்ம வந்து சேவிக்கிறோம். The early church didn't have these facilities. இப்படிப்பட்ட ஒரு
didn't have sound system, they didn't have mic. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல மைக் இருக்காது, எந்த ஒரு சவுண்ட் சிஸ்டம் எதுவுமே இருக்காது. I wonder how Peter preached and 3,000 people got saved. There was no mic. எனக்கு யோசனை இருக்கு, பீட்டர் எப்படி வந்து பேசியிருப்பாரு, 3000 பேர் ரட்சிப்பாரு. How he would have shouted. எப்படி கத்திருப்பாரு மைக் இல்லாம அந்த 3000 பேருக்கு கேட்கிற அளவுக்கு யோசிக்கவே தான் இருக்கு. The difference was the church was filled with the Holy Spirit. அதான் வந்து ஒரு மாற்றம் என்னவென்றால் ஆவியானவர் நிறைந்த சபை என்பது. Are you filled with the Holy Spirit? நீங்க ஆவியில் அப்படியாக நிரம்பி இருக்கிறீங்களா? யோசிச்சு பாருங்க. You are not filled with the Holy Spirit, you are missing out a lot. நீங்க ஆவியில் நிரப்பப்படவில்லை என்றால் நீங்க நிறைய காரியங்களை இழந்திருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். No, it's like you're having a Malaysian IC, but you're living like a foreigner here. எப்படி என்றால் நீங்க மலேசியா ஐடென்டிட்டி கார்டு வச்சிருக்கீங்க, ஐசி வச்சிருக்கீங்க, ஆனா வந்து ஒரு ஃபாரினர் மாதிரி நீங்க இந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு காரியமாக இருக்கும். You have a privilege as a child of God. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு எல்லா விதமான காரியங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. You know, the early church didn't fear anyone. நீங்க பாத்தீங்க ஆதி காலத்துல யாருக்குமே அந்த சபையில இருக்கிறவங்க யாருக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க. You want to kill me? Go ahead, kill me now. என்ன கொல்ல போறீங்களா கொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. You know, Stephen, the first martyr, he was smiling, you can see the Lord on the right hand. நீங்க ஸ்தேவானை பாத்தீங்கன்னா அந்த நாள்ல அப்படியாக இருக்கும்போது அவர் சிரித்து கொண்டே போயிருந்தாரு. You know, they willing to give their life, lay down their life for அவங்க God. வாழ்க்கையை தேவனுக்காக கொடுக்கிறதுக்கு அவங்க ஆயத்தமாக இருந்தாங்க. Today, as we are reaching the end times, what kind of church we want to be? ஆனாலும் இந்த மாதிரி கடைசி காலம் வரும்போது நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு சபையாக இருக்கோம் அப்படின்னு யோசித்து பாருங்க. We are truly living in the last times. நம்ம உண்மையாவே கடைசி காலத்தை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். You know, this pandemic, this vaccine is just the start. இந்த பெண்டமிக்கும் இந்த வேக்சின் என்பது முதல் ஆரம்பமாக இருக்கிறது. You notice, without the vaccine, you can't function. பாத்தீங்கன்னா இந்த வேக்சின் இல்லாம இந்த மலேசிய தேசத்துல வாழ முடியாத சூழ்நிலை வந்துச்சு. No vaccine, you can't even come to church. நீங்க வேக்சின் இல்லைன்னா சபைக்கே வர முடியாது சொல்லிட்டாங்க. How? எப்படி யோசித்து பாருங்க. Now, this is a warning. God is warning us and us, giving us another chance. இதுதான் ஒரு எச்சரிக்கை தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற காரியங்கள் எச்சரிக்கையாக நமக்கு கொடுக்கிறாரு. யோசித்து பாருங்க. We are heading to that moment where one day they're going to implant a chip that is easy to monitor. Now it's already there. நீங்க இன்னும் கொஞ்ச காலம் தான் இருக்கு, நமக்குள்ளாக சிப்பை வச்சு நம்ம செய்யற காரியங்கள் எல்லாம் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி அந்த ஒரு சூழ்நிலை வரப்போகுது. அது நடந்துகிட்டு இருக்கு. In Europe, they have started to monitor the heartbeat, to monitor our health, our blood flow, everything. யூரோப்ல இது நடந்துருச்சு. அது வந்து எப்படின்னா அவங்க உடலை வச்சு அவங்க உடல்ல உள்ள இதய துடிப்பு எப்படி இருக்கு, ரத்த நாளங்கள் எப்படி வேலை செய்யுது, இந்த மாதிரி காரியங்களை அவங்க கவனிக்கிறதுக்காக இதை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. Next time they'll say, why smartphone when I can just put one chip inside the body? Easy, I can control everything. இன்னும் கொஞ்ச நாள் இந்த ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு, அந்த மாதிரி அந்த சீப் மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கும் எல்லாத்தையும் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. You go everywhere, you don't need cash to pay, just use your phone can pay, correct? சோ இப்போ வந்து இப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம போன் நம்ம காசு எடுத்து போகல, போனை வச்சு காசு கட்டுற இடங்கள்லாம் இருக்கு. I went to the Appe selling wanted me, அவரு வச்சுக்காரு, touch and go. தரப்பாங்களா, நீ wallet. சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு கோப்பு கடையில கூட நம்ம வந்து காசு கேஷா கொடுக்க தேவையில்ல, ஸ்கேன் பண்ணா போதும். Cashless society is in Revelation, go and read. சோ நீங்க பாருங்க, வெளிப்படுத்தல கேஷ்லெஸ் அப்படின்னா காசு பயன்படுத்தாம காசு நோட்டாக வெளிப்படுத்தாம காரியங்கள் நடக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So your money will have no value, everything is going online. சோ நம்மளோட அந்த காசு என்பது வந்து ஒரு மதிப்பு இல்லாம போயிடும். எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல், எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ற சூழ்நிலைக்கு வருகிறது. We are heading there. சோ அங்க போய் கொண்டே இருக்கோம் நம்ம. Make no doubt about it. சோ இத வந்து நீங்க எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க. Don't come and ask me, Pastor, vaccine got antichrist or vaccine got microchip and all. என்கிட்ட கேட்காதீங்க, வேக்சின் உள்ள வந்து மைக்ரோசிப் இருக்கா, ஆன்டிகிரைஸ்ட் இதுதான் ஆரம்பமா அப்படி என்கிட்ட கேள்வி கேட்காதீங்க. If you are not grounded in the word of God, you will give up your faith. நீங்க தேவனுடைய வசனத்துல அப்படியாக நீங்க வந்து அது அறியாம இல்லாம இருந்தோம்னா நம்ம வந்து நம்ம எதுவுமே தெரிந்து கொள்ள முடியாது இந்த காலத்துல. One of the way we can be a strong church is to be grounded in the word of God. Read your Bible. ஒரு வல்லமை உள்ள சபையாக நம்ம வாழணும்னா தேவனுடைய வசனத்தை நம்ம தியானிக்க வேண்டும். You know, if you are not grounded, the Bible says people die because of the lack of word. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க தேவ வசனம் சொல்லப்படுகிறது, தேவ வசனத்துல அவங்க அறிவின்மையினால எல்லோரும் அழிந்து போனார்கள் என்று. You lose your physical body is not a loss, but if you lose your soul, everything is gone. உங்களுடைய வெளிப்படான ஒரு உருவத்தை நீங்க அழித்து போட்டீங்கன்னா அது பரவாயில்ல, ஆனால் உங்க ஆத்மாவை நீங்க இழந்தீங்கன்னா அது எதுக்குமே
பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும். Don't be concerned about your physical health. சோ அதனால உங்களுடைய வெளிப்புறமாக இருக்கிற உடலுக்காகவோ இல்ல உடல்ல உள்ள காரியங்களுக்காக குறித்து நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். Because I tell you one thing, we all will die one day. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், எல்லாரும் ஒரு நாள் வரைக்கும் போகிறோம் தான். All that is a confirm. அது கட்டாயம் ஒரு நாள் வரும். It's just a matter of time. ஆனா எப்பன்னு தெரியாது. But the only hope we have is our soul. ஆனால் ஒரே ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது என்னன்னா நம்மளோட ஆத்மா. If your soul don't go to heaven, you come to church is a waste of time. உங்க ஆத்மா வந்து அந்த பரலோகத்துக்கு போகவில்லை என்றால் நீங்க வந்து சபைக்கு வரதே பிரயோஜனம் இல்லாம போய்விடும். No, it's a waste. இது வந்து பிரயோஜனம் இல்லாத காரியமாக You ஆயிடும். can sing all the worship songs. நீங்க எல்லா பாடலையும் பாடலாம். Pidaவே இயேசுவே, but when you go up heaven, God will tell you, who are you? I don't know you. நீங்க ஆராதிக்கும் போது பிதாவே என்று சொல்லி எல்லா பாடலையும் பாடலாம். ஆனால் நீங்க பரலோகத்துக்கு போது தேவன் நீங்க யார் என்று கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலை வரலாம். Very painful. So, அந்த நேரம் வந்து உங்களுக்கு வேதனையாக இருக்கும். You know, you can go through so many disappointments in life, but that is the greatest disappointment in life. வாழ்க்கையில எவ்வளவு கடந்து போயிருக்கலாம் வருத்தங்கள் வேதனைகள். ஆனா அந்த நேரத்துல தேவன் நீ யார் என்று கேட்க போற அந்த சூழ்நிலை வந்து உண்மையாவே அது ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம். Amen. ஆமென். Today let's make a stand. அதனால இன்னைக்கு நீங்க ஒரு முடிவு எடுங்க. You know, we will be a strong church, a faithful church awaiting the Lord's coming. ஒரு வல்லமையுள்ள சபையாக ஒரு தேவனுக்கு வருகையில நம்ம ஆயத்தம் உள்ளவர்களாக ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்ற நீங்க வந்து ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டும். You are the church. நீங்க தான் சபையாக இருக்கிறீங்க. Next month there's another shutdown, don't be afraid. அடுத்த மாசமே ஒரு லாக்டவுன் வந்துச்சுன்னா நீங்க பயந்துறாதீங்க. You are the church. நீங்க சபையாக இருக்கீங்க என்று Gather in தெரிஞ்சுக்கோங்க. homes, pray, that's enough. அப்படியாக நீங்க ஒன்று கூடி ஜெபிக்கும் போது அதே போதுமாக இருக்கிறது. You know, we need to be prepared for the Lord's coming. தேவனுடைய வருகையில நம்ம ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். That is the only thing we don't want to miss. நம்ம அந்த ஒரு வருகையில அந்த ஒரு வாய்ப்பை நம்ம இழந்து போக கூடாது. You can miss your bus, you can be late to work, you can miss everything, but do not miss the coming of the Lord. நம்ம எவ்வளவு காரியத்தை இழந்து போலாம், வேலை காரியங்கள் போகும்போது லேட் ஆகலாம், எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா தேவன் வருகையிலே நம்ம இழந்து போகாம காத்துக் கொள்ளுங்கள். Amen. ஆமென். Today if you are far away from the Lord, take this opportunity to repent. இன்று நீங்க தேவனை விட்டு தூரமாக இருந்தீங்கன்னா இந்த நாள்ல நீங்க அப்படியே மனம் திரும்பி தேவனோட இணையத்துக்கு வாய்ப்பை பயன்படுத்துங்கள். You know, some do not have the chance. சில நேரத்துல சில பேருக்கு இந்த வாய்ப்பு கூட கிடைக்காது. The Bible says the rich man is still crying now, wanting to be saved. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பணக்காரன் அந்த அதிபதி பாத்தீங்கன்னா இன்னும் தேவனிடத்துல போறதுக்காக அவர் இன்னும் அழைத்து கொண்டிருக்கிறார். You know, don't search for money. சோ பணத்தை தேடாதீர்கள். Search for the word of God. தேவனுடைய வசனத்தை தேடி நாடுங்கள். Only the word of God can save us. இயேசுவினுடைய வார்த்தை மட்டுமே தான் நம்மை விடுவிக்க முடியும். Grounded in the word of God. அதனால தேவனுடைய வார்த்தையில அப்படியாக நம்ம வந்து இன்னும் ஆழமாக நம்ம இன்னும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Let's be prepared for the Lord's coming. தேவனுடைய வருகையில நம்மளை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். Lastly, let's be a church that is prepared for the Lord's coming. சோ ஒரு சபையாக நம்ம இருக்கும்போது சபை தேவனுடைய வருகையில நம்ம இந்த சபை எடுக்கும் போது ஆயத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். If you are not prepared, today is a chance for you. நீங்க ஆயத்தமாக இல்லை என்றால் இந்த நாள் ஆயத்தம் உள்ளதாக நீங்க மாற்ற முடியும். Tomorrow you will not have the chance. அந்த நாளைக்கு அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்காது. Now is guaranteed. இது வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கிற வாய்ப்பு. Tomorrow we do not know. நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னே தெரியாது. So if you're far away from God, repent, make a decision today. I want to live my life now. அப்படியே